back to our English class. Today I am going to do a standard poetry, that is Beauty. Beauty, it was written by E.A. Shu. It was written by E.A. Shu. Before going to the poetry, let us know about the author. Who is the author? What he is? When was he born? All these things we can learn in this author. Know about the author. First one is the pen name. What do you mean by pen name? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ pen name ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Before going to do any languages, all of you take out the pencil, open the textbooks, whatever the things I will tell you, note down that. Okay? First, write down. Pen name means Kavyanama. Pen name. Pen name is Kavyanama. Yaru Kavyanama? E.A. Shu is the Kavyanama. Idina Kavyanama antare. Original name. Avara nijavadantaha hesaru ಏನಪ್ಪಾ? Louis Abitia. Louis Abitia ನ ಕಾವ್ಯನಾಮ E.A. Shu. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಲೂಯಿಸ್ ಅಬಿಟಿಯಾ ಅನ್ನೋರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಇಸ್ pen name is, this poetess pen name is E.A. Shu. ಪೊಯೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ, ಪೊಯೆಟಸ್ ಇವರು ಲೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಏನಂತಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಪೊಯೆಟಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ E.A. Shu and her original name is Louis Abitia. When was she born? She was born on September 9, 1926. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 1926 ಇವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ವೇರ್? ಇನ್ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, USA. ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಾಸ್ ಶಿ ಡೈಡ್? ಶಿ ವಾಸ್ ಡೈಡ್ ಆನ್ July 21st, 2014 at the age of 87. 87ನೇ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಜುಲೈ 21, 2014 ಇವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಯಲೋಕವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹರ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ. ಇವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಮೇರಿಕನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾರ್ನ್, ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಏನಂತಾರೆ? ಅಮೇರಿಕನ್. ಇಸ್ಲೆಟಾ ಪ್ಯುಬೋಲಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವ್ರ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಆಥರ್, ಅವರು ಲೇಖಕಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪೊಯೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕವಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್? ಈಗ ನೀವು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಮಿಂದ ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಇವರು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಫಾರ್ ಆಥರ್ ಆಫ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಪ್ಯುಬೇಲಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಗರ್ಲ್. ಐ ಆಮ್ ಎ ಪ್ಯುಬೇಲಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಬುಕ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಪ್ಯುಬೇಲಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಬುಕ್ಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what is the things, what are the characters and what are the original name, born, when was she born, all these things are learned about the poetess. Okay, let us move on for the poetry now. Okay, now let us move on for the poetry. Here pre-reading is given. What is beauty? Here they given what is meant by beauty, and they were trying to discussing what is the beauty and list some things you think are beautiful. ಯಾವ್ದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಬ್ಯೂಟಿ here the poetess is telling, that is she is narrating that beauty is not only the outer beauty, it is the inner beauty. We should not give preference for the physical beauty, we should give preference for the inner beauty. ನಾವು ಒಳ ಬ್ಯೂಟಿ, ನಾವು ಬರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ for each and every work, in all work we can see the beauty.
where we can see the beauty. Here the poet is telling, let us see where we are all watching the beauty, where we can see all the beauties, in which field we can see the beauty. Let us see here. Now I am going to read the poem. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. Beauty is seen. Where beauty is seen? In the sunlight. Beauty is seen in the sunlight. If you get up or if you wake up early in the morning, if you see the rising sun, how beautiful it may be. Therefore, all of you go for the beaches everywhere, in the tourism place, you will watch. They will take the pic of the rising sun. It is very beautiful. We can see the beauty in the rising sun also. ಈಗ ನೀವು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಲದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೋಟೋ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿನ ನಾವು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿನೂ ನಮಗೆ ಏನನ್ನ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬಹುದು. ದ ಟ್ರೀಸ್, the beauty can be seen in the trees also. How we can see the beauty in the trees? We can see we have so many variety of trees in our nature. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು, ಒಂದು ಬುಷಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೀನರೀಸ್, ಅಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಶೇಪು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಅನ್ನೋ ತರ ಇರ್ತದೆ. ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೀನ್ by the birds. In the birds also, how they will fly, the color of the birds feather, the shape, everything they give beauty. ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸೌಂದರ್ಯನ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪೀಕಾಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೀಕಾಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರೆಟ್, ಸಿ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್, the swan, the pigeon, everything it is very beautiful. We can enjoy by watching them, is it not? ನಾವು ಅದರದ್ದು ಸೌಂದರ್ಯನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಪಿಕಾಕ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ದಂಗು ಬಡಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದ್ರ ಫೆದರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ಬೈ ದ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ color for the feathers of peacock, and how nicely the beak in the parrot, the colorful feathers, everything is very beauty. Corn, not only in this nature, corn growing and people working. What do you mean by corn? Corn is jola. Corn growing. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತಹ ಜೋಳವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಸೌಂದರ್ಯನ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಜನ, ಒಂಥರ ಅವರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಬಗ್ಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಬಗ್ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಶಿ ಹಾಕುವುದು, ಕಟಾವು ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ we will cut down all the whatever the things you will grow in your field, it should be cutted down. That is called as harvesting. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ಕುಯ್ದು ರಾಶಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹಬ್ಬ ತರ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ. ಆ ನೃತ್ಯ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಲೆಟ್ us see this in a picture. See, the beauty is seen in the birds. How nicely the birds were
see the peacock, see the birds sitting on the trees, branches, see the parrot here, and beauty can be seen in the sunlight. Beauty can be seen in the sunlight, is it not? How the rising sun is looking very gorgeous. See here. See, the beauty is seen in the trees. How nicely the trees were. Observe carefully. See how the people working here. How nicely. It is also very beautiful when they were working. Is it not, children? See how corn are grown. It is also very beautiful. A single corn seeds, how they are, see how they were in the uniformity. ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿಯಿಂದ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬೈ ಆನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೊಯ್ದು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಶೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? I think you are all watched the figures, that is the picture of how the sun rises, how corn grown, and how the people working in the field, how they were dancing. In each and everything we can see the beauty. Is it not, children? ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಆ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. Let us move on for the second stanza here. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting, anything in the earnest. Here in the first stanza only we can see, only we see the beauty. In the second stanza the poetess is telling that we can not only see the beauty, we can hear the beauty also. ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆಯಂತೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ, ಆಲಿಸ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯತ್ರಿ ಹೇಳಿದರೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ಕತ್ತಲಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ವೇಣ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದು. ಆ ಒಂಥರ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಬರ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಗದ್ದೆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಆ ಬಿಸು ಗಾಳಿ, ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಕಿವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಗಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಿಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್. ಈಗ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕೂತಾಗ, ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಇದೆ. ಆ ಗಾಳಿಗೆ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಂಡ್ ಇದನ್ನ ಏರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೀಸುವಂತ ಗಾಳಿಗೆ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾರ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಗಾಳಿ ತಂಪಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ರೀಸ್, ವಿಂಡ್, ಏರ್, ಇವು ಮೂರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೀಸುವಂತ ಗಾಳಿಗೆ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿ ಬೀಸುವಂತ ಗಾಳಿಗೆ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹರ್ಡ್ ದ ವಿಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದಂತೆ. ರೈನ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ಈಗ ರೈನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಮಳೆ ಸೌಂಡು ಟಪ್ಪ 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 ಅಂತ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳೋದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ರಭಸದಿಂದ ಪಟ 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 ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀರಾ? ಆ ನಿಲ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಪ್ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಗೀತಮಯ, ಆ ಮಳೆ ಬೀಳೋದನ್ನು ಸಂಗೀತಮಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಸಿಂಗರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ. ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ. ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದೀರಾ, ಇವಾಗ ಗಾಯತ್ರಾಯ ನಮಃ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಅಂತ
ಮಣಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದಂತೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್. ನಾವು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಾವು ದೇವ್ರ ಪಠಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ನಾವು ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಪಠಿಸುವಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ? ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ. ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಜಾ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಡಾ. In the first stanza, here the poetess is describing about how beauty is seen. In the second stanza, how beauty is heard in the night time, how the wind blow, how rain falling, and how singer chanting. Okay, let us move on for the next para, that is beauty is in yourself, not only seen or not only by hearing, it also be inside us. ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬರೀ ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಾಹ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರುವಂತೆ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಂತೆ. ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ. ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಥಾಟ್ಸ್ that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇನ್ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್, ನೀನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಹ್ಯಾಪಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಥಾಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ THOUGHTS? ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಥಾಟ್ಸ್, ನಡತೆ. ಅಂಡ್ ಡೀಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್? ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅದು ತಾವೇ ಅದು ತಂತಾನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ಯೋರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡ್ರೀಮ್? ಡ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡ್ರೀಮ್? ಕನಸು. ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಂತೆ. ಇನ್ ಯೋರ್ ವರ್ಕ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಲೀಪ್, ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಆ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕಂಡ್ರು ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಒಳ್ಳೆ ತರ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಮಚ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಔಟರ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ರಿಯಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ರಿಯಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹಂಗಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಕವಿಯತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ the beauty in all the three stanza. In the first stanza we can see the beauty in working, sunlight, birds, trees, working in that is the harvesting. In everything we can see the beauty. In the second stanza beauty can be heard, andre kelskotivi helli? In the night time, that is in the wind singing, rain falling, and also
that is the singer chanting. In these things we can heard, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಆಲಿಸ್ತೀವಿ. But in the third stanza, beauty, the poetess is telling that beauty is not seen or heard, hearing only. It can also be in yourself, that is inner beauty. She is telling that whatever the good deeds, whatever the good things we are doing in our life and happy thoughts that repeat themselves in our dreams and in our rest, that is called the beauty. This is the beauty she is telling. ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಕವಿಯತ್ರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ you copy the author. We got to know about the author. You copy in the notes and memorize this poem. Memorize this poem. I'll call you one day. That is, I think in this week I'll call you for each and everybody. When I call each one, you should tell the poem without watching the book. ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದಿನ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡ್ದೇನೆ ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೋಯಮ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.